اگست 2005 میں جب مجھے پہلی بار اپنے دبئی اسٹیشن بھیجا تو میرے کئی دوست وہاں پہلے سے موجود تھے۔ ٹیلن نیوز کا ڈائریکٹر ندیم رضا، ڈان ٹی وی کا ڈائریکٹر نیوز زاہد مظہر، جیو نیوز انٹرنیشنل کا کنٹرولر نسیم حیدر اور ایگزیکٹو پروڈیوسر، شاعر اور ناولسٹ سید کاشف رضا سب پرانے دوست تھے۔ ہم سب روزنامہ ایکسپریس میں ساتھ کام کر چکے تھے۔ باقی سب دوست تو بلیٹن ٹیم میں تھے، لیکن کاشف رضا اسٹاک مارکیٹ کے پروگرام تیزی مندی کے پروڈیوسر تھے۔ اس کے اینکر آئی بی اے سے MBA کرنے والے ہونہار نوجوان طالب حیدر اور جنید اقبال تھے۔ اسٹاک مارکیٹ مشکل سبجیکٹ ہے اور مجھے آج بھی حیرت ہوتی ہے کہ طالب اور جنید کا انتخاب کس قدر عمدہ تھا۔ بعد میں کئی اینکروں نے وہ پروگرام کیا، لیکن ان دونوں جیسی بات کسی میں نہیں تھی۔ تیزی مندی صبح 9:30 بجے شروع ہوتا تھا اور آدھے گھنٹے دورانیہ کا ہوتا تھا۔ اس میں عام آدمی کی دلچسپی کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن پاکستان بھر کے بزنس مین اور ماہرین معاشیات کے لیے وہ مسٹ واچ شو تھا۔ جنید اور طالب مارکیٹ کھلتے ہی بزنس رپورٹر سے اپڈیٹ لیتے اور پھر بڑے کاروباری افراد اور معاشی ماہرین کے ٹیلی فونک انٹرویو کرتے۔ اسی زمانے میں کراچی سے آج ٹی وی کا آغاز ہوا تھا، جو بزنس ریکارڈر گروپ کا نیوز چینل ہے۔ ہم نے الزام سنا کہ تیزی مندی کا آئیڈیا ان کا تھا، جو کسی نے لیک کر دیا اور جیو پروگرام پہلے شروع کر کے بازی لے گیا۔ معلوم نہیں سچ کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیا سے بڑھ کر جنید اور طالب کی پرفارمنس تھی جس نے شو کو کامیاب بنایا۔ ان کا پروگرام آج ٹی وی کے بعد شروع ہوتا تو بھی زیادہ کامیاب ہوتا۔ وہ سخت محنت کرتے تھے، راتوں کو جاگ کر کمپنیوں کی کوارٹرلی اور اینول رپورٹس پڑھتے، مارکیٹ انالیسس کا انہیں علم ہوتا اور وہ مکمل باخبر رہتے تھے۔ ایسے لوگوں کو ہرانا مشکل ہوتا ہے۔ جنید اقبال کو بعد میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے ملازمت کی پیشکش کی اور وہ اس کے ترجمان بن گئے۔ پھر وہ جاب چھوڑی اور کوئی بزنس شروع کر دیا۔ اس کے بعد رائٹ شیئرنگ کمپنی کریم کے MD بنے۔ طالب حیدر انگلینڈ گئے اور ٹیلی ویژن جرنلزم میں ماسٹرز کرائے۔ پھر کئی سال جیو کے مین بلیٹن کی اینکرنگ کی۔ آج کل وہ آسٹریلیا میں ہیں اور وہاں بھی ایک آسٹریلوی چینل کے ساتھ کام کرتے رہے۔ جنید اور طالب کے بعد تیزی مندی کے لیے ایک تیسرے اینکر کو دبئی بھیجا گیا جس کا نام فواد خورشید تھا۔ جنید اور طالب تھوڑے ایگزیکٹو قسم کے بندے تھے۔ فواد کا انداز عوامی تھا، وہ فوراً سب کے دوست بن گئے اور دفتر میں ان کے قہقہے گونجتے رہتے تھے۔ اپنے کام میں بھی وہ اچھے تھے، لیکن رفتہ رفتہ ان کا رجحان بزنس کے بجائے نیوز میں ہوتا گیا۔ جیو کے بعد وہ دوسرے چینلوں میں گئے اور نیوز ہیڈ بھی بنے۔ وہ ہمارے ان دوستوں میں سے ہیں جنہیں کووڈ کھا گیا۔ ایک بار صحت یاب ہو گئے تھے، لیکن بیماری اندر ہی اندر انہیں گھن کی طرح کھاتی گئی اور گزشتہ سال ان کا کافی کم عمری میں انتقال ہو گیا۔ فواد کے بعد دبئی بھیجے گئے تیزی مندی کے چوتھے اینکر اسد اللہ خالد تھے۔ باقی تینوں کی طرح انہوں نے بھی IBA ہی سے MBA کیا تھا، لیکن وہ تھوڑے سے اگڑم بگڑم تھے۔ اتفاق سے مجھے 2 بار ان کا روم میٹ بننے کا اعزاز ملا۔ ایک بار اس وقت جب جیو کا بر دبئی کے رامی ہوٹل سے معاہدہ ختم ہوا اور اسٹاف کو دوسرے ہوٹلوں میں منتقل کیا گیا۔ قریب ہی ایک ہوٹل ڈیزرٹ روز تھا جہاں بڑے کمرے بلکہ اپارٹمنٹ ہی تھے۔ ہر اپارٹمنٹ میں 5 افراد رکھے گئے۔ میرے اپارٹمنٹ میں اسد اللہ خالد اور افتخار شیرازی بھی تھے۔ شیرازی صاحب آج کل ڈان نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں۔ وہ کھانا بہت اچھا بناتے تھے۔ میں نے بھنڈیاں بہت کھائی ہیں اور گوشت بھی، لیکن بھنڈی گوشت پہلی بار شیرازی صاحب کے ہاتھوں کا کھایا۔ ایک مزے کی بات یاد آئی۔ ایک دن انہوں نے بہت اچھا اور بہت زیادہ کھانا بنایا کیونکہ ہم 5 افراد ساتھ رہ رہے تھے۔ کھانا بنا کر شیرازی صاحب، اسد اللہ خالد اور میں دفتر چلے گئے۔ واپس آئے تو دیگچی صاف۔ میں نے حیران ہو کر کہا، اتنا سارا کھانا کون کھا گیا؟ شیرازی صاحب نے کہا، 2 آدمی تو اتنا نہیں کھا سکتے، لگتا ہے زکوٹا جی آیا تھا۔ اس ایک ماہ کے ساتھ میں اسد اللہ خالد سے اچھی دوستی ہو گئی۔ یہ وہی اسد اللہ خالد ہیں جو بعد میں وائس آف امریکہ میں بھی میرے کلیگ رہے، بلکہ اب بھی اس کے پروگرام اینکر ہیں۔ تیزی مندی پروگرام کراچی سے کرنے کا فیصلہ ہوا تو اسد اللہ خالد نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا اور دبئی میں مین بلیٹن پڑھنے لگے۔ پھر ARY جوائن کر لیا۔ سن 2005 میں جیو نے ہماری پاکستان کی سیلری ختم کر کے درہموں میں تنخواہ مقرر کر دی اور اپنی رہائش کا بندوبست کرنے کی ہدایت کی۔ ہم نے اپنے اہل خانہ کو چند ماہ بعد بلایا۔ اس دوران دوستوں نے مل جل کر کمرے اور اپارٹمنٹ کرائے پہ لے لیے۔ عاطف عوان، اسد اللہ خالد اور میں، ہم تینوں نے مل کر ڈیرہ دبئی میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ سستا تو تھا، لیکن وہ بلڈنگ لگتا تھا کہ قبل از مسیح زمانے کی ہے۔ 7 منزلوں کے لیے 3 لفٹیں تھیں، جن میں سے 2 ہر وقت خراب رہتی تھیں۔ میں کبھی لفٹ استعمال نہیں کرتا تھا اور ہمیشہ سیڑھیاں چڑھ کر کمرے تک جاتا تھا۔ ایک دن اسد اللہ خالد نے اصرار کیا کہ میں اس کے ساتھ لفٹ میں چلوں۔ میں نہ کرتا رہا، لیکن اسد نے لفٹ میں گھسیٹ لیا۔ حضرت موسیٰ کے دور کی وہ لفٹ اتنی مختصر تھی
कि 2 आदमी खड़े हो सकते थे, हरकत करना मुश्किल था। इधर असद को मस्ती सूझती रहती थी। उन्होंने पता नहीं क्यों चलती लिफ्ट के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। बस यूं ही बिला वजह वो मरीज लिफ्ट एक झटका लेकर बंद हो गई। अंधेरा छा गया, मेरे छक्के छूट गए। उस वक्त रात के 12 बजे थे। मदद आने की उम्मीद नहीं थी। लिफ्ट के अंदर से फोन कॉल भी मुश्किल से मिलती है, लेकिन मिल गई। मैंने आतिफ को फोन किया और सूरत हाल बताई। उसने कहा, ओ फिक्र ना करी, मैं पुलिस नू फोन करना, ओ होने आ जाएंगे। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट हो गए। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। असद साहब अब सन्नाटे में थे। मैंने फिर फोन किया, यार आतिफ, पुलिस अभी तक नहीं आई। आतिफ ने कहा, ओए मैं तो भूल गया सी, उन्हें करना। मैंने कहा, पुलिस को रहने दे यार, मैयत गाड़ी ऑर्डर कर दे। मैंने फोन की रोशनी में देखा, लिफ्ट के अंदर एक नंबर लिखा था। वो मिलाया तो लिफ्ट ऑपरेटर का था। मैंने कहा, भाई हम अंदर फंसे हुए हैं। वो नेक आदमी फौरन आ गया और हमें मुश्किल से आज़ाद करवाया। असदुल्ला खालिद की बहुत सी बातें याद आ रही हैं। एक ये कि वो मिस्टर बीन की तरह दिन में 2 बार अंडरवियर बदलते थे। उनके पास 14 अंडरवियर थे जो वो छुट्टी के दिन धोकर पूरे कमरे में सजा देते थे। थोड़ी सी जगह बचती थी जिसमें हमें टांगे समेटकर सोना पड़ता था। असद के पास पाकिस्तान में भी कार थी और वो ड्राइविंग करते थे, लेकिन दुबई में शर्त है कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो चाहे आप फार्मूला 1 के ही ड्राइवर क्यों ना हो, 6 क्लासें लेना पड़ेंगी और टेस्ट देना पड़ेगा। असद ने ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लिया और पहले दिन गाड़ी चलाई तो इंस्ट्रक्टर मुतमईन हो गया कि इसे तो ड्राइविंग आती है। वहाँ इंस्ट्रक्टर बस ऐसे ही होते हैं, गाड़ी चलाना कम सिखाते हैं, फ़ोन पर ज़्यादा लगे रहते हैं। असद ने अपने इंस्ट्रक्टर के साथ क्या सलूक किया, उन्हीं की जुबानी सुने। हम सबको चूंकि पाकिस्तान में ड्राइविंग तो आती थी, वहां जाके जब दुबई में पहुंचे तो ड्राइविंग सीखने के लिए दोबारा से वहां पे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपको जो है वो पूरी करनी पड़ती हैं, कुछ क्लासेस लेनी पड़ती हैं। तो मैंने भी एक ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लिया जो कि मीडिया सिटी में ही जियो के ऑफिस से तकरीबन कुछ 4-6 ब्लॉक्स दूर था। और एक कोई पठान ड्राइवर थे हमारे जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे। तो हम रोज वो जो थे आके मुझे ऑफिस से पिक करते और ड्राइविंग के लिए हम चले जाते। आधे घंटे 1 घंटे की वो क्लास होती थी। तो टोटल मेरी आई थिंक कोई 10 या 8 क्लासेस थी और उन्होंने क्लब करके आधे घंटे की क्लास को उन्होंने कहा कि हम एक दिन में 2 क्लासेस कर लेंगे, 1 घंटे की आप ड्राइविंग करें एंड यू विल बी फाइन। और आपको ड्राइविंग आती है। तो वो कुछ दिन कोई गाड़ी उनके साथ कोई 2 दिन चलाई मैंने, तो तीसरे दिन ही वाज लाइक सुपर कंफर्टेबल। वो आराम से बैठे हुए अपने फोन पे, उन दिनों नोकिया का कोई फोन होता था जिसपे वो अपनी स्नेक्स वाली गेम खेल रहे थे और मैं बड़े आराम से चला रहा था। जुमेरा वाली रोड पे स्पीड कैमरास या स्पीड राडार्स लगे होते थे, तो हमेशा एक सर्टन लिमिट, दुबई इस मामले में जो है वो खासा स्ट्रिक्ट है कि आपको जो है कैमरे जितने भी लगे होते हैं वो अक्सर आपको फाइन इशू करते हैं और एक टिकट बनती है। और हमेशा हम हंस रहे होते थे कि आके आज जो है वो आपने $200 200 दिरहम की या 300 दिरहम की या 500 दिरहम की तस्वीर बनवाई। तो इसी तरह से मैं ड्राइव कर रहा था, अभी लाइसेंस नहीं हुआ था, लर्नर्स परमिट कह लें उसको इन अदर वर्ड्स। और साथ में वो जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे जो पठान थे और वो बड़े खान साहब आराम से बैठे हुए गेम खेल रहे थे। तो ऑल ऑफ अ सडन एक स्पीड, जो कि मैं ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्पीड पे होऊंगा, तो कैमरे से फ्लैश की जो एक लाइट नजर आई उसको क्रॉस करते हुए, तो खान साहब की हालत काफी जरा, एक तो वो हका बका रह गए कि ये हुआ क्या है, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये आपने क्या किया है, और इसके बाद ये फाइन जो है ये तो मुझे फाइन देना पड़ेगा, तो ये आप पे करें, आपने ड्राइविंग स्पीड को कंट्रोल नहीं किया। तो मैंने कहा यार मैं अभी लाइसेंस मेरा बना नहीं है तो किस बात का आप फाइन करवाएंगे, और आप अगर साथ बैठे हुए थे, आपके पास भी ब्रेक थी, आपके पैर के नीचे भी आप भी ब्रेक लगा देते। लर्नर कार जो होती हैं उनमें दोनों साइड्स पे जो इंस्ट्रक्टर बैठा होता है उसकी साइड पे भी ब्रेक होती है एंड ही कैन एक्चुअली कंट्रोल द स्पीड एंड स्टॉप द कार। तो जब आके वापस सब दोस्तों को पता चला और जो पठान ने रोना डाला, उसके बाद जो इन सब ने मेरा मजाक उड़ाया और सब। ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद असद ने नई और महंगी मजदा कार खरीदी। शोरूम से वापस आते हुए लाइटर जेब से निकाला तो पैरों में गिर गया। वो उन्होंने चलती गाड़ी में नीचे झुककर उठा तो लिया, लेकिन गाड़ी ठुक गई। दुबई में कभी कभी सर्दियों में धुंध हो जाती है। एक दिन नाइट शिफ्ट खत्म हुई तो उस्मान भाई ने कहा, आज हम दोनों असदुल्ला खालिद के साथ उसकी नई गाड़ी में घर चलेंगे। मैं घबरा गया, नहीं मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। उस्मान भाई ने तसल्ली दी, ओ यार फिक्र ना कर, मैं साथ हूं। खैर जनाब, हम असद के साथ बैठ गए। उन्होंने गाड़ी फुल स्पीड में भगाना शुरू कर दी। चारों तरफ धुंध और स्पीड 100 किलोमीटर घंटा। मैंने कहा, ओ भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, आहिस्ता चलाओ। असद ने कहा, धुंध इतनी है कि आहिस्ता चलाने से भी एक्सीडेंट हो जाएगा, तो तेज चला के दिल अच्छा क्यों ना करूं।